پی ٹی آئی کا مستقبل تو عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس جماعت کی جڑ عوام میں ہو اس کا مستقبل روشن ہوتا ہے۔ بیشتر وہ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہیں، بے گناہ ہیں، ان کو رہا ہونا چاہیے۔ اور میں گزارش کروں گا، بڑی تکلیف دیکھی ہے ان نے، بڑی تکلیف دیکھ لی ہے، مہربانی فرمائیے کم از کم عید وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر لیں۔ مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم فرانس میں آموں کی سیلز مین شپ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تو ملتان کی سوغات ہے آم، اور ہمارے بالکل آم بڑے عمدہ ہیں۔ لیکن جناب وزیر اعظم، آموں کے ساتھ ساتھ یہ جو جوائنٹ کمیونیکے آیا ہے، کیا اس پر آپ کو کچھ نہیں کہنا تھا؟ ہمارے وزیر خارجہ اس پر کوئی بات نہ کریں؟ اسمبلی سے بڑا مناسب فورم کیا ہے جو عوام کی ترجمانی کرتا ہے، جو پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے؟ اس پر اس کا تذکرہ تک نہ ہو۔ قسم قسم کی باتیں ہوتی ہیں، آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، لام کاف ہو رہا ہے، جملے بازی ہو رہی ہے، لیکن یہ ایشو جو نیشنل نوعیت کا ہے اس پر ذمہ دار آدمی نے فارن آفس کی اسپوکس پر جو ایک پولیٹیکل الیکٹڈ قیادت کی ہوا کرتی ہے، تو اس پر بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت سے غافل نہیں ہو سکتا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں کتنا تعاون کیا ہے، اور آج بھی یہ جو ٹیررزم کی بلا ہے، وبا ہے، جس سے ہم دوچار ہیں، یہ گلوبل فینومینا ہے، یہ ایک ریجنل فینومینا ہے، یہ ہمارے علاقے تک محدود نہیں ہے، اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم پر کوآپریشن کے لیے ہم تیار ہیں، اس میں ہماری بھی بقا ہے اور ہماری بھی ضرورت ہے، اور ریجنل ضرورت بھی ہے، اور انٹرنیشنل کوآپریشن درکار بھی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، کیپیسٹی بلڈنگ ہے، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ہماری گورنمنٹ نے اسے وہ سنجیدگی نہیں دی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس جوائنٹ کمیونیکے میں جہاں پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ذکر تک نہیں ہے، اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ اس وقت ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ برتا جا رہا ہے، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے، اور ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سی بی ایمز میں سے میری نظر میں بحیثیت ایکس فورن منسٹر سب سے قیمتی اور اہم جو سی بی ایم ہے وہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کا سی بی ایم ہے، اس کی وائلیشن ہوئی، اور 2 ہمارے پاکستانی کشمیری شہید ہوئے ہیں، اور بلا وجہ ان پرووکڈ فائرنگ کی گئی ہے۔ میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ قومی نوعیت کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں نوٹس لینا چاہیے۔ تھینک یو۔ جو یونان میں کشتی کا حادثہ ہوا، اس کے بارے میں بتائیں گے، اور دوسرا جو کراچی کی رپورٹ ہے وہ کو لیز پہ دی جاتی ہے، اس کے بارے میں دیکھیے، جو یونان میں حادثہ ہوا بہت تکلیف دہ، بہت سی قیمتی جانیں گئیں، اور اس میں بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی تھی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ انویسٹیگیشن ہوگی، ہم نے جو اس میں ذمہ دار ہیں انہیں گرفتار کیا ہے، اچھا ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ لوگ مجبور ہو کے جا رہے کیوں ہیں؟ سوال یہ ہے، گھر کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ادھار لے کر، کچھ چیز بیچ کر 25-30 لاکھ جمع کرایا نا ان نے، اور گئے، یعنی کہ 30 لاکھ دے کر موت خریدنے تو کوئی نہیں چاہتا نا۔ اور جس طرح انہیں جس کسب و پرسی کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ جہاز بند ہے، خراب ہو گیا، پانی تک نہیں ملا، پیاسے مر گئے لوگ، اور ابھی تک بہت سے لوگوں کی اطلاع نہیں ملی، اور
ऑब्वियसली हमारे मिशंस ने कोशिश की होगी, लेकिन बड़ी तकलीफ दह चीज़ है और इसका तदारुक होना चाहिए। ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ, ये कोई नई बला नहीं है, ये कोई नई वबा नहीं है, ये अरसा दराज से हो रही है और इसकी बेखनी होनी चाहिए। र्यूमर्स होती हैं और मैं र्यूमर्स पर कान नहीं धरता। जब हकीकत सामने आएगी तो जवाब दे दूंगा, नंबर एक। नंबर दो मेरे भाई, मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, दयानतदारी से। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है लोगों को समझने का कि मैं अब ओधों की और टिकटों की सियासत से बाला हो गया हूं। मैं जो सियासत कर रहा हूं वो ओधा हो ना हो, एक नजरिए की कर रहा हूं और वो नजरिए पे कायम हूं। ये भी एक वो जो तबका कर रहा है वो लोग जानते हैं उसको। ये कौन है? इमरान खान। ये पौधा लगाया किसने है? इमरान खान ने। इस पौधे का रखवाला कौन है? इमरान खान। इस पौधे का सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? इमरान खान को। तो ये एक शरारत है, लेकिन कोई बात नहीं। बजट के हवाले से बात ज्यादा हो गया, मीडिया में नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के भी आपने खिलाफ हो गए, इसके बारे में बताइएगा। और इसके साथ सर ये है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, अगर आप देखें तो स्वात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने खासी तनकीद की थी डार साहब पर, बजट पर, और काफ़ी वो डिस्टर्ब दिखाई दे रहे थे। उनकी गुफ्तगू जो मैंने सुनी और फिर मैंने उनकी असेंबली में गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा मैं बचपन से जानता हूँ और मैं उनको अपना अंकल समझता हूँ, तो लगता है कि मामला कुछ तय हो गया। पीटीआई का मुस्तकबिल तो आवाम के हाथों में है और मैं समझता हूँ कि जिस जमात की जड़ आवाम में हो उसका मुस्तकबिल रोशन होता है। जो लोग भी तरीके इंसाफ छोड़ रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे जो है वो प्रेशर थोड़ा सा उनके ऊपर नजर आ रहा है, तो आपके ऊपर भी कोई ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि बता दें कि आप भी कोई है कि मजम्मत वगैरह ये उसके हवाले से बता दें कि आपके ऊपर कितना प्रेशर है, आपको भी इस तरह लाया जा रहा है? मैं कहीं हिलाऊं? पुराना देर है। जो हमारा जो लॉयर्स विंग है उन्होंने बेपनाह खिदमत की है। मैं एतराफ़ करना चाहूँगा वकला का, जिन्होंने ग्रैटिस बग़ैर फ़ीस लिए जो खिदमत की है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने ख़ुद देखा, जैसे मैं पेशावर हाई कोर्ट गया अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, तो वहाँ के वकला ने मेरी, ILF के वकला ने मेरी जिस तरह से मेरी रहनुमाई की और मदद की, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। इसी तरह लाहौर में, इसी तरह इस्लामाबाद में जो केसेस हैं, लाहौर में जो केसेस हैं PTI के दोस्त संभाले हुए हैं, इस्लामाबाद में जो केसेस हैं PTI के दोस्तों ने संभाला हुआ है, लाहौर में इस्लामाबाद सब ने संभाला हुआ है। और बहुत से वर्कर्स हमारे बेशतर वो हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस नहीं हैं, बेगुनाह हैं, उनको रिहा होना चाहिए। और मैं गुजारिश करूंगा, बड़ी तकलीफ देखी है उनने, बड़ी तकलीफ देख ली है, मेहरबानी फरमाइए कम से कम ईद वो अपने बच्चों के साथ कर ले। कितना मासूमाना सवाल है जी, उसका फैसला इमरान खान करेगा।
मैं जवाब इमरान खान को ऑन बोर्ड लेके ये नोटिफिकेशन जारी किया क्योंकि और प्रेसिडेंट माजी में भी जो भी फैसले करते थे इमरान खान साथ में ऑन बोर्ड। एक सेकेंड, जहाँ तक जुडिशरी का ताल्लुक है ना जी, आप पाकिस्तान के आइन का मुताला करें तो ट्राइकॉटमी और पार्ट्स का जिक्र है इसमें, ठीक। जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट है, इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, और जुडिशरी का एहतराम हम पर लाजिम है। अगर मैं बहसीत एक सियासतदान के, बहसीत एक शहरी के, बहसीत एक पार्लियामेंटेरियन के अपनी अदलिया का एहतराम नहीं करूँगा तो इस मुल्क में कानून का नफाज मुमकिन नहीं रहेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो पार्लियामेंट के अंदर मैंने कुछ तकारीर सुनी हैं और जो डायरेक्ट हमले मैंने जुडिशरी पर देखे हैं, ये मुनासिब नहीं है। वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, जुडिशरी ने रहना है, पार्लियामेंट ने रहना है। अफराद बदलेंगे ना, चेहरे बदल जाएंगे। इसलिए मैं आज भी उन अपने कॉलीग्स से जो पार्लियामेंट में हैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि जुडिशरी का एहतराम कीजिए। उनके कई फैसले आएंगे जो आपको पसंद नहीं आएंगे, कई फैसले होंगे जिनकी आप तारीफ करेंगे। दैट्स लाइफ। मेरे पास तो कोई क्रिस्टल बॉल है नहीं और इल्म नजूम की मुझे महारत नहीं है। आइन क्या कहता है? आप इस मुल्क में आइन, एक सेकेंड, इस मुल्क में आइन देख रहे हैं? अगर इस मुल्क, देखिए, अगर इस मुल्क में आइन है, अगर इस मुल्क में आइन है तो 12 अगस्त को असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी है, ठीक है ना जी। तो 12 अगस्त के बाद असेंबली को तहलील होना है और नए इंतखाबात होने हैं। और अगर वक्त पे अगर असेंबली पूरा मुद्दत पूरी करके तहलील होती है तो 60 दिन के अंदर होने हैं, और अगर 12 से पहले होनी है तो 90 में होने हैं। ये आइन है। अब देखते हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी और नून भी आइन के मुहाफिज कहलाते हैं अपने आप को। देखते हैं कितनी आइन की पासदारी करते हैं। थैंक यू। कुलखानी पे जाना है।